ഓം ശ്രീകൃഷ്ണായ നമഃ. ഇത് ശ്രീമന് നാരായണീയത്തിലെ ദശകം 14 കപിലാവതാരം. ഭഗവാൻ വരാഹരൂപിயாக அவதரித்து பூமியை பிரதிஷ்டை செய்த பிறகு மனுவினுடைய பிரஜாபரிபாலனம் தொடங்குகிறது. ശ്ലോകം 1. സമനുസ്മൃതതാവഗാംഘ്രിയുഗ്മാ സമനു പങ്കജസംഭവാംഗജന്മാ നിജമന്തരമന്തരായ ഹീനം ചരിതം തേ കഥയൻ സുഖം നിനായ. സമനുസ്മൃത താവക അംഘ്രി യുഗ്മഃ സഹ മനുഃ പങ്കജ സംഭവ അംഗജന്മാ നിജം അന്തരം അന്തരായ ഹീനം ചരിതം തേ കഥയൻ സുഖം നിനായ. പങ്കജ സംഭവ അംഗജന്മാ സഹ മനുഃ, ബ്രഹ്മാവിനുடைய മകനാன அந்த மனு സമനുസ്മൃത താവക അംഘ്രിയുഗ്മഃ, ഭഗവാനുடைய പാതാരവിന്ദങ്ങളെ വേണ്ടതുപോൽ സ്മരിത്തുകൊണ്ടും തേ ചരിതം കഥയൻ, ഉங்களுடைய അവതാര കഥകളെ പ്രകീർത്തിത്തുകൊണ്ടും നിജം അന്തരം അന്തരായ ഹീനം സുഖം നിനായ, തന്നുடைய മന്വന്തര കാലത്തെ தடசமில்லாமல் சுகமாக கழித்து வந்தார். பிரம்மாவினுடைய புத்திரனான சுவாயம்புவ மனு உங்களுடைய பாதார விந்தங்களை இடைவிடாமல் தியானித்து கொண்டு உங்களுடைய சரித்திரத்தை பிரகீர்த்தித்து கொண்டும் தன்னுடைய மன்வந்தர காலத்தை தடசமில்லாமல் സുഖமாக കഴിച്ചു വന്നാർ. എല്ലോർക്കും ഒരു തടസ്സവുമില്ലാமல் കാലം കഴിക്കാൻ ശരിயான മാർഗം ഭഗവാനുடைய സ്മരണയും பகவானுடைய கதாஸ்கீர்த்தனவும் ஆகிறது என்று இந்த ஸ்லோகத்தின் மூலமாக வெளிப்படுகிறது. ബ്രഹ്മാവിനുடைய ആജ്ഞയനുസരിച്ച് സ്വയംഭുവ മനു തൻ പത്നിயான ശതരൂപയും ചേർന്ന് ഭൂമിയിൽ വന്ന് വസിக்க തുടങ്ങിனார்கள். രാജാവാകി രാജ്യത്തെ ഭരിക്കവും തുടങ്ങിனார். കാലക്രമത്തിൽ അവർക്ക് 5 மக்கள் பிறந்தார்கள். 3 பெண் குழந்தைகளும் 2 ஆண் குழந்தைகளும். മനുവിൻ 2ാമത് പുത്രിതാൻ ദേവഹൂതി. സമനുസ്മൃതതാവഗാംഘ്രിയുഗ്മാ സമനു പങ്കജസംഭവാംഗജന്മാ നിജമന്തരമന്തരായ ഹീനം ചരിതം തേ കഥയൻ സുഖം നിനായ. ശ്ലോകം 2. സമയേ ഖലു തത്ര കർദമാഖ്യോ ദ്രുഹിണച്ഛായ ഭവസ്തദീയവാചാം ധൃതസർഗരസോ നിസർഗരമ്യം ഭഗവം സ്ത്വാമയുധം സമാസിഷേവേ. സമയേ ഖലു തത്ര കർദമ ആഖ്യഃ ദ്രുഹിണ ഛായ ഭവഃ തദീയ വാചാ ധൃത സർഗ രസഃ നിസർഗ രമ്യം ഭഗവൻ ത്വാം അയുധം സമാഹ സിഷേവേ. തത്ര സമയേ ഖലു ദ്രുഹിണ ഛായാഭവ കർദമാഖ്യഃ, அந்த காலத்தில் பிரம்மாவினுடைய நிழலிலிருந்து உண்டான கர்தமன் என்று பெயர் கொண்ட பிரஜாபதி ததீய வாஜா திருதசர்கரசகா, பிரம்மாவினுடைய നിർദ്ദേശമനുസരിച്ച് സൃഷ്ടിയിൽ വിരുപ്പമുള്ളവരാകി, ഹേ ഭഗവാൻ, ഭഗവാനെ, നിസർഗരമ്യം ത്വാം, പ്രകൃത്യ സുന്ദരമൂർത്തിயான നിന്തിരുവടിയെ, അയുധം സമാഹ സിഷേവേ, 10,000 வருஷங்கள் பஜித்து சேவித்தார். அந்த காலத்தில் பிரம்மாவின் நிழலிலிருந்து தோன்றிய கர்தமன் என்று பெயர் கொண்ட பிரஜாபதி பிரம்மாவின் நியோக பிரகாரம் ஆக்ஞை பிரகாரம் சிருஷ்டியில் விருப்பமுடையவராக
இயற்கை அழகில் சுந்தரமூர்த்தியான உங்களை 10,000 வருஷங்கள் பூஜித்து தவம் புரிந்தார். സമയേ ഖലു തത്ര കർദ്ദമാഖ്യോ ദ്രുഹിണച്ഛായ ഭവസ്തദീയവാചാം ധൃതസർഗരസോ നിസർഗരമ്യം ഭഗവം സ്ത്വാമയുധം സമാസിചേവേ. ஸ்லோகம் 3. கர்தமன் முன்னாடி பகவான் பிரத்யட்சமாகிறார். ഗരുഡോപരി കാളമേഘകമ്രം വിലസത്കേളി സരോജപാണിപത്മം ഹസിതോല്ലസിതാനനം വിഭോ ത്വം വപുരാവിഷ്കുരുഷേ സ്മ കർദ്ദമായ. ഗരുഡ ഉപരി കാള മേഘ കമ്രം വിലസത് കേളി സരോജ പാണി പത്മം ഹസിത ഉല്ലസിത ആനനം വിഭോ ത്വം വപുഃ ആവിഷ്കുരുഷേ സ്മ കർദ്ദമായ. ഹേ വിഭോ ത്വം സർവവ്യാപിயான பகவானே, நீங்கள் கருடோபரி காளமேக கம்ரம் விலசத் கேளி സരോജപാണി പത്മം, ഗരുഡന്മേലേറി മഴക്കാർ പോലെ മനോഹരമാനതും വിളയാട്ടാക താമരപ്പൂവെ കയ്യിൽ എടുത്തുകൊണ്ടിരുപ്പവനും ഹസിതോല്ലസിതാനനം പുൻസിരിപ്പിനാൽ മലർന്ന് ശോഭിக்கிற മുഖത്തുടൻ കൂടിന സ്വരൂപം വപുഃ കർദ്ദമായ ആവിഷ്കുരുഷേ സ്മ, கர்தமருக்கு காட்டி கொடுத்தீர். பிரபோ, நீங்கள் கருடன் மேல் எழுந்தருளி கார்மேகம் போல் மனோகரமான நிறத்தினாலும் திருக்கையில் களித்தாமரை பூவினாலும் புன்சிரிப்பினால் மலர்ந்து பிரகாசிக்கிற முகத்தினால் கர்தம பிரஜாபதிக்கு முன்னாடி பிரத்யக்ஷப்பட்டீர். பகவான் என்ன அருளி செய்தார் என்பது அடுத்த ஸ்லோகத்தில் பார்க்கலாம். கர்தமன் எந்த ரூபத்தில் ஸ்ரீஹரியை தியானம் செய்தாரோ அதே ரூபத்தில் தான் இங்கேயும் பிரத்யக்ஷமாகினார் என்பது மேல் சொன்ன ஸ்லோகத்திலிருந்து தெரிய வருகிறது. இதுபோல்தான் எல்லோருக்கும் தங்களுடைய விருப்பம் அனுசரித்து பகவானை தியானிக்கிற போது அதே போல்தான் பகவான் தரிசனம் கொடுப்பார். ഗരുഡോപരി കാളമേഘകമ്രം വിലസത്കേളി സരോജപാണിപത്മം ഹസിതോല്ലസിതാനനം വിഭോ ത്വം വപുരാവിഷ്കുരുഷേ സ്മ കർദ്ദമായ. ശ്ലോകം 4. ഭഗവാൻ കർദമനെ അനുഗ്രഹിக்கிறார். സ്തുവദേ പുളകാവൃതായ തസ്മൈ മനുപുത്രീം ദയിതാം നവാഭിപുത്രീ കപിലം ച സുതം സ്വമേവ പശ്ചാത് സ്വഗതിം ചാപ്യനുഗൃഹ്യ നിർഗതോ ഭൂ. സ്തുവദേ പുളക ആവൃതായ തസ്മൈ മനുപുത്രീം ദയിതാം നവ അഭിപുത്രീഃ കപിലം ച സുതം സ്വം ഏവ പശ്ചാത് സ്വഗതിം ച അഭി അനുഗൃഹ്യ നിർഗതഃ അഭൂഃ. സ്തുവദേ പുളകാവൃതായ തസ്മൈ, സ്തുതിக்கிறவனும் ஆனந்த புலகம் அனுபவிக்கிறவனுமான கர்தமன் மனுபுத்ரீம் தெய்தாம் நவபுத்ரீஹி அபி ஸ்வமேவா கபிலம் சுதம் ச. മനുവിൻ മകളാன ദേവഹൂതി പത്നിയാവൾ, അവളിൽ 9 പുത്രിമാர்களுം കപിലൻ എன்ற പേരിൽ ഒരു പുത്രനും പശ്ചാത് സ്വഗതിം ച അഭി അനുഗൃഹ്യ ത്വം നിർഗതഃ അഭൂഃ. கடைசியில் மோட்சத்தையும் கொடுத்து அனுகிரகித்து அங்கிருந்து நீங்கள் அப்பிரத்யக்ஷமானீர். பிறகு கர்தமன் பகவானை சாஷ்டாங்கம் நமஸ்கரித்து சந்தோஷத்தினால் மெய்சிலிருந்து
உங்களையே ஸ்துதித்த அவருக்கு பத்தினியாக மனுவின் புத்திரியை குறிப்பிட்டு அவளிடம் 9 பெண்களும் உங்களுடைய அம்சமாக கபிலன் என்ற ஒரு புத்திரனும் பிறக்கப் போவதையும் குறிப்பிட்டு பிறகு உங்களிடம் லயிக்கப் போவதையும் அதானது மோட்சத்தையும் வரமாக அருளி செய்து அங்கிருந்து மறைந்தீர். துவதே புலகாவிரதாய தஸ்மை மனுபுத்ரீம் தயிதாம் நவாபி புத்ரி கபிலம் ச சுதம் ஸ்வமேவ பశ్చాத் ஸ்வகதிம் சாப்யனுகிருஹ்ய நர்கதோ பூ. ஸ்லோகம் 5. மனு புத்திரியுடன் கர்தமனை சமீபித்தார். समनुः शतरूपया महिष्या गुणवत्या सुदया च देवहूत्या भवदीरिदनारदोपदिष्टा समगात्कर्दममागधिप्रतीक्षम्. सः मनुः शतरूपया महिष्या गुणवत्या सुधया च देवहूत्या भवद् ईरित नारद उपदिष्टः समगात् कर्दमम् आगति प्रतीक्षम्. பவதீரித நாரதோ உபதிஷ்டகா, உங்களால் தூண்டப்பட்ட நாரத மகர்ஷியால் உபதேசம் பெற்று சக மனுஹு சதரூபயா மகிஷ்யா, அந்த மனு சதரூபை என்ற பட்ட மகிழ்ச்சியுடன் குணவத்யா தேவஹூத்யா சுதயா ச, குணவதியான தேவஹூதி என்ற மகளோடு கூடி ஆகதி பிரதீக்ஷம் கர்தமம் சமகாத், அவர் வரவே எதிர்பார்த்து கொண்டிருந்த கர்தமனுடைய பக்கத்தில் வந்து சேர்ந்தார்கள். பிறகு ஸ்வயம்புவ மனு உங்களுடைய பிரேரணையால் நாரத மகர்ஷியால் உபதேசித்த பிரகாரம் தமது மனைவியான சதரூபையுடன் மகளான நல்ல குணத்துடன் இருக்கிற தேவகூதியுடன் பகவானுடைய அனுகிரகம் கிடைத்த அந்த வரவே எதிர்பார்த்து கொண்டிருந்த கர்தமரிடம் வந்து சேர்ந்தார். மனு மகாராஜா தமது புத்திரி தேவகூதிக்கு അനുയോജ്യமான ഒരു കണവരെ தேடிக்கொண்டிருந்தார். முடிவில் அவர் சரஸ்வதி நதி பக்கம் பிந்து சரஸில் அருகே இருக்கிற ஒரு மனோகரமான புண்ணியாசிரமம் கண்டார். அந்த ஆசிரமத்தில் கர்தம பிரஜாபதியை அவர்கள் பார்த்தார். கர்தமன் அவர்களை வரவழைத்து புன்சிரிப்புடன் அவர்களை ஸ்வீகரித்தார். நீங்கள் வருவேள் என்று எனக்கு தெரியும். காரணம், அநேக காலம் தபசு செய்ததின் பலமாக பகவான் ஸ்ரீஹரி பிரத்யக்ஷமாகி இந்த விஷயத்தை குறித்து சொல்லி அனுகிரகம் கொடுத்திருக்கிறார். இதே காரியத்தை அதானது கர்தமன் தேவகூதியை மனைவியாக்குவான் என்று நாரதன் அவர்களுக்கு முன்கூட்டியே குறிப்பிட்டிருந்தார். இந்த விஷயத்தை மனு அங்கே சொன்னார். அப்படி பிரஜாபதிக்கு தேவகூதியை வித்யாவண்ணம் விவாகம் நிச்சயம் நடந்தது. സമനുഷദരൂപയാ महिष्या गुणवत्या सुदया च देवहूत्या भवदीरिदनारदोपदिष्टा സമഗാത് കർദമമാഗതി പ്രതീക്ഷം. ശ്ലോകം 6. കർദമൻ தேவகூதியை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறார். മനുനോ ബഹൃതാം ച ദേവഹൂതിം തരുണീരത്നമവാപ്യ കർദമോസൗ ഭവദർച്ചന നിർവൃതോപി തസ്യാം ദൃഢശുശ്രൂഷണയാ ദധൗ പ്രസാദം. മനുനാ ഉപഹൃതാം ച ദേവഹൂതിം തരുണീ രത്നം അവാപ്യ കർദമഃ അസൗ ഭവത് അർച്ചന നിർവൃതഃ അഭി തസ്യാം ദൃഢ ശുശ്രൂഷണയാ ദദൗ பிரசாதம். அசௌ கர்தமகா, அந்த கர்தமனாகட்டும்
മനുനാം ഉപഹൃതാം മനു കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുത്ത തരുണീരത്നം ദേവഹൂതിയും അവാപ്യ സ്ത്രീരത്നமான தேவகூதியே கிடைத்ததும் ഭവത് അർച്ചന നിർവൃത അഭി നിൻ തിരുവടിയിൽ ഭജനം ചെയ്ത് സംതൃപ്തി അടയുന്നവർ ആനാലും ദൃഢ ശുശ്രൂഷണയ തസ്യാം പ്രസാദം ദദൗ നിജமான അവളുடைய ശുശ്രൂഷയിൽ തന്നെ கவனிக்கிற அந்த விதத்தில் அவளில் ரொம்பவும் பிரசன்னனாகி பவித்தார். அந்த கர்தமன் மனுவினால் அழைத்து கொண்டு வந்த தருணீரத்னமான தேவகூதியே கன்னிகாதானம் செய்யப்பட்ட பிறகு மனைவியாக அடைந்து உங்களுடைய பூஜையில் உங்களையே சேவித்து கொண்டிருந்தாலும் அதில் സംതൃപ്തി അടയുന്നു വന്നാലും അവർ മனைவியின் ദൃഢமான പണിവിടയിൽ കവരപ്പെട്ട് അവളിடம் മനം മകിഴ്ந்து അൻപ് ചെയ്താർ. കാലം ചെല്ലുന്തോറും ദേവഹൂതിயின் സ്വഭാവം ശ്രേഷ്ഠവും ഭർത്തൃ പരിചരണ പണിവിടയിൽ അതാനത് அவருடைய தேவைக்கனுசரித்தும் இஷ்டத்துக்கனுசரித்தும் பிரவர்த்திக்கிறதில் அவளுடைய அந்த சாமர்த்தியத்தை பார்த்து கர்தமனுக்கு அவளில் மிகவும் மதிப்பு ஏற்பட்டது. ஒரு மனைவி ശുശ്രൂഷയിനാൽ കണവനിൻ പ്രീതിയെ எப்படி അടയണം என்று இந்த ശ്ലോകത്തിൽ വിവരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. മനുനോപഹൃതാം ച ദേവഹൂതിം തരുണീരത്നമവാപ്യ കർദമോസൗ ഭവദർച്ചന നിർവൃതോപി തസ്യാം ദൃഢശുശ്രൂഷണയാ ദധൗ പ്രസാദം. ശ്ലോകം 7. സ പുനസ്ത്വദുപാസന പ്രഭാവാത് ദയിതാ കാമകൃതേ കൃതേ വിമാനേ വനിതാകുലസങ്കുലോ നവാത്മാ വ്യഹരദ്ദേവ പഥേഷു ദേവഹൂത്യാ. സഹ പുനഃ ത്വത് ഉപാസന പ്രഭാവാത് ദയിതാ കാമകൃതേ കൃതേ വിമാനേ വനിതാകുല സങ്കുലഃ നവാത്മാ വ്യഹരത് ദേവപഥേഷു ദേവഹൂത്യാം. സഹ പുനഃ ത്വതുപാസന പ്രഭാവാത് കർദമനാകട്ടും பிறகு நின் திருவடியை ஆராதித்து கிடைத்த மாகாத்மியத்தால் தைதா காமகிருதே கிருதே விமானே പ്രിയതമയൻ ആശയിൻപടി നിർമ്മിത വിമാനത്തിൽ വനിതാ കുല സങ്കുലഹ നവാത്മാ അനേക ദിവ്യനാരീ പരിവൃതനാകി 9 ആകൃതി കൈക്കൊണ്ട് അതാനത് ദേവഹൂതിക്ക് തോഴികളാக വിളങ്ങ 9 അഴകിയ ശരീരത്തുടൻ ദേവഹൂത്യ ദേവപഥേഷു വ്യഹരത് ദേവഹൂതിയുடன் ദിവ്യ ഭൂമികളിൽ സഞ്ചരിத்தார்கள். பிறகு உங்களை பூதித்த மகிமையால் மனைவியின் ஆசையை பூர்த்தி செய்ய யோகபலத்தால் சிருஷ்டித்த தேவ விமானத்தில் தேவஸ்திரீகள் தேவஹூதிக்கு தோழிகளாக விளங்க പുതിയൊരു അഴകിയ ശരീരത്തുടൻ വിമാനത്തിൽ ദേവഹൂതിയുടൻ സഞ്ചരിത്ത് രമിക്കലാനാർ. ഉലകം മുഴുവതും വിനോദയാത്രയിൽ നടത്തി പല പല തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രങ്ങളും കോവിലുകളും ഋഷികളുടെ ആശ്രമങ്ങളും സന്ദർശിത്ത് സജ്ജന സംസർഗം വഴിയാക ആത്മസംശുദ്ധി കൈവരുത്തി വാഴ്ந்தார்கள். സ പുനസ്ത്വദുപാസന പ്രഭാവാത് ദയിതാ കാമകൃതേ കൃതേ വിമാനേ വനിതാകുലസങ്കുലോ നവാത്മാ വ്യഹരദ്ദേവ പഥേഷു ദേവഹൂത്യാ. ശ്ലോകം 8. കർദമ മഹർഷി ഭഗവാനുடைய പിറപ്പെ എതിർപാർത്തുകൊണ്ട് ഗൃഹത്തിൽ വസിത്താർ. ശതവർഷമധവ്യതീത്യ സോയം നവകന്യാ സമവാപ്യ ധന്യരൂപാ വനയാന സമുദ്യതോപി കാന്താഹിതകൃത്വത് ജനനോത്സുഗോന്യവാത്സീ. ശതവർഷം അത പ്രതീത്വ സഹ അയം നവകന്യാഃ
സമവാപ്യ ധന്യരൂപാः വനയാന സമുദ്യതഃ അപി കാന്താ ഹിതകൃത് ത്വത് ജനന ഉത്സുകോ நிவார்சீத். அத சக அயம். பிறகு அந்த கர்தமன் சதவர்ஷம் 100 சம்வத்சரம் வியதீத்யா சௌக்கியமாக வாழ்ந்த பிறகு தன்யரூபாக நவக கன்யாக சமவாப்பியா மிகவும் அழகான 9 பெண்களை பெற்ற பின் வனயான சமுத்தியதக அபி காந்தாஹிதக்ருத் மனைவி ஆசைப்பட்டதினால் அவள் விருப்பப்படியும் த ஜனனோத்சுக நிவார்சீத் உங்களுடைய பிறவியை எதிர்பார்த்து கொண்டும் கிரகத்திலேயே வாழ்ந்து வந்தார். அந்த கர்தமன் 100 வருஷம் சௌக்கியமாக வாழ்ந்து வந்த பிறகு தவம் பண்ணுவதற்காக வனத்தில் போக தீர்மானம் செய்த பொழுது மிக அழகான 9 பெண் குழந்தைகளும் பிறந்த பிறகு காட்டில் போய் தவம் செய்வதற்காக ஆசைப்பட்டார். ஆனால் மனைவியின் விருப்பப்படி நின் திருவடியின் பிறவியை எதிர்பார்த்து கொண்டு கிரகத்திலேயே வாழ்ந்து வந்தார். കർദമൻ ദേവഹൂതി ദമ്പതികൾക്ക് 9 പുത്രിമാർ ജനിത്ത് 10வது സാക്ഷാൽ മഹാവിഷ്ണു പുത്രനായി ജന്മമെടുപ്പാർ என்று பகவான் கர்தமனுக்கு அருளி செய்திருந்தார். அந்த பாக்ய தம்பதிகளுக்கு பகவானுடைய அனுகிரகத்தினால் பகவானுடைய அவதாரமான கபிலன் என்ற ஆண் குழந்தை பிறந்தது. பிரம்மாவும் நாரதரும் சனல்குமாரரும் வந்து அந்த குழந்தையை பார்த்து ஆனந்தம் அடைந்தார்கள். ശതവർഷമധവ്യതീത്യ സോയം നവകന്യാ സമവാപ്യ ധന്യരൂപാ വനയാന സമുദ്യതോപി കാന്താഹിതകൃത്വത് ജനനോത്സുകോന്യവാത്സീ. ஸ்லோகம் 9. பகவான் கபிலமூர்த்தியாக அவதரிக்கிறார். നിജഭർതൃഗിരാ ഭവന്നിഷേവാ നിരതായാം അധ ദേവദേവഹൂത്യാം കപിലസ്ത്വമജായഥാ ജനാനാം പ്രഥയിഷ്യൻ പരമാത്മതത്വവിദ്യാം. நிஜ பர்த்ருகிரா பவத் நிஷேவா நிரதாயாம் அத தேவ தேவஹூத்யாம் கபிலः त्वम् அஜாயதாக ஜனானாம் பிரதயிஷ்யன் பரமாத்ம தத்துவம் வித்யாம். ஹே தேவா, அத நிஜ பர்த்ருகிரா பிறகு கணவரின் உபதேசமனுசரித்து பவன் நிஷேவா நிரதாயாம் தேவஹூத்யாம் உங்களுடைய பஜனத்திலேயே முழுகிக் கொண்டிருந்த தேவஹூதியில் ஜனானாம் பரமாத்ம தத்துவ வித்யாம் பிரதயிஷ்யன் ஜனங்களுடைய இடையில் அதானது உலகத்தில் உத்தமமான ஆத்மவித்தியை பிரகாசிப்பதற்காக ஆத்மவித்தியை வெளிப்படுத்துவதற்காக துவம் கபிலகா அஜாயதாக நீங்கள் கபில முனியாக அவதரித்தீர். தேவதேவா, தேவஹூதி கணவரால் உபதேசிக்கப்பட்டு அதன்படி உங்களுடைய சேவையிலேயே ஈடுபட்டிருந்த தேவஹூதியிடம் உலக மக்களுக்கு பரமாத்ம தத்துவத்தை வெளியிட அதை பிரகாசிப்பிக்கிறதுக்காக நீங்கள் கபிலனாக அவதாரம் செய்தீர். தேவஹூதி என்றால் தேவனை ஆஹ்வானம் செய்கிறவள், பகவானையே நினைத்து சேவை செய்கிறவள். அதனால் பகவான் தனக்கு புத்திரனாக அவதரிக்கணும் என்று பகவான் கிட்டேயே பிரார்த்திக்கிறவள் என்றர்த்தம். காலக்கிரமத்தினால் கபிலன் வேதாந்த புராண இதிகாசங்கள் சாங்கியம் என்ற தத்துவசாஸ்திர சம்ஹிதை இவையெல்லாம் புனப்பிரதிஷ்டை செய்து கபிலாச்சாரியன் என்ற ஆத்மீய குருவாக வாழ்ந்து வந்தார். நிஜபர்த்ருகிரா பவன்னிஷேவா நிரதாயாம் அத தேவதேவஹூத்யாம் கபிலஸ்த்வமஜாயதா
त्वमजायथा जनानां प्रथयिष्यन् परमात्मतत्त्वविद्याम्. ശ്ലോകം 10. കർദമനൻ വനയാത്രയും കപിലോപദേശവും. വനമേയുഷി കർദമേ പ്രസന്നേ മദസർവസ്വമുപാദിശൻ ജനന്യൈ കപിലാത്മകവായുമന്ദിരേശ ത്വരിതം ത്വം പരിപാഹി മാം ഗദൗഘാത്. വനം ഏയുഷി കർദമേ പ്രസന്നേ മദ സർവസ്വം ഉപാദിശൻ ജനന്യൈ കപിലാത്മക വായുമന്ദിരേശ ത്വരിതം ത്വം പരിപാഹി മാം ഗദ ഔഘാത്. ഹേ കപിലാത്മക വായുമന്ദിരേശ, കപിലമൂർത്തിയാಗಿ അവതരിച്ച ശ്രീ ഗുരുവായൂരപ്പ, പ്രസന്നെ കർദമേ വനം ഏയൂഷി, പ്രസന്ന ഹൃദയനാകി സന്തോഷത്തുடன் കർദമൻ വനത്തിൽ തവം ചെയ്വதற்காக പോന പിറகு ജനന്யை മദ സർവസ്വം ഉപാദിശൻ ത്വം, തായ് ദേവഹൂതിക്ക് മത സിദ്ധാന്തങ്ങളെയെല്ലാം ഉപദേശിച്ച നിന്തിരുവടി മാം ത്വരിതം ഗദൗഘാത് പരിപാഹി, എന്നെ ശീഘ്രത്തിൽ എല്ലാ വ്യാധികളിലിരുന്നും കാപ്പാത്ത വേണ്ടും. ഭഗവാനുடைய அவதாரத்தில் சந்தோஷமடைந்த கர்தமன் தவம் செய்வதற்காக பகவானை நமஸ்கரித்த பிறகு அனுமதி பெற்று மோட்சத்திற்காக காட்டிற்கு சென்றார். அதன் பிறகு தாயாரால் பிரார்த்திக்கப்பட்டதினால் மோட்சம் கிடைப்பதற்குள்ள மார்க்கத்தை, മത സിദ്ധാന്തത്തെ മുഴുവതേയും തായാർക്ക് ഉപദേശിച്ച കപില സ്വരൂപിയാണ് ഗുരുവായൂരപ്പ, എന്നെ വ്യാധിക്കൂട്ടത്തിലിരുന്ന് ശീഘ്രം കാപ്പാത്തി അരുള വേണ്ടും. പുത്രികളെയെല്ലാം കല്യാണം പണിക്കൊടുത്ത് കർദമൻ ദേവഹൂതിയെയും കപിലനെയും വിട്ടുവിട്ട് വനവാസം சென்றார். ദേവഹൂതി ആധ്യാത്മിക ചിന്തയിൽ ദൃഢமாக நம்பிக்கொண்டிருந்தாள், ஈடுபட்டு கொண்டிருந்தாள். தன் புத்திரனான பகவான் கபிலனை கூப்பிட்டு சொன்னால், மகனே, நீ சர்வஜன், எனக்கு மோட்சம், அதானது பிறப்பிலிருந்து மோചனம் கிடைக்க எளிதாக ஒரு மார்க்கத்தை சொல்லித்தர வேண்டும். தாயின் ஆசையை கேட்டு மகன் ரொம்பவும் சந்தோஷமடைந்தான். ஆனால் மோட்சம் கைவரிக்க சாதாரண மக்களுக்கு கடினம்தான். ஆனாலும் ஆத்தியாத்மிக காரியங்களில் ரொம்ப காலமாக ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും അതിലേയെ ഈടുപെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും മനഃശുദ്ധി സിദ്ധിக்கிறതിനാൽ பக்திமார்க்கத்தினால் ஹரிபத பிராப்தி சாத்தியமாகும் என்று கபிலன் சொன்னார். பக்திக்கு தேவையான எல்லா மார்க்கங்களையும் உபதேசித்து கொடுத்து தத்துவ சிந்தையையும் சொல்லி கொடுத்தான். ദേവഹൂതി പയ്യൻ ഉപദേശിച്ച പ്രകാരം എല്ലാം അനുഷ്ഠിത്താൾ. ഭക്തിമാർഗത്തിനാൽ സായുജ്യമടൈந்தாள். മോക്ഷത്തെ അടൈந்து ഭഗവാനിൽ சேர்ந்தாள். വനമേയുഷി കർദമേ പ്രസന്നേ മദ സർവസ്വമുപാദിശൻ ജനന്യൈ കപിലാത്മകവായുമന്ദിരേശ ത്വരിതം ത്വം പരിപാഹി മാം ഗദൗഘാത്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം തൃതീയ സ്കന്ധം 21, 22, 23, 24 അധ്യായങ്ങളിൽ കപിലോപദേശത്തെ വിസ്തരിച്ച് ചൊല്ലപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ശ്ലോക പാരായണം. സമനുസ്മൃതതാവഗാംഘ്രിയുഗ്മാ സമനു പങ്കജസംഭവാംഗജന്മാ നിജമന്തരമന്തരായ ഹീനം ചരിതം തേ കഥയൻ സുഖം നിനായ സമയേ ഖലു തത്ര കർദമാഖ്യോ ദ്രുഹിണച്ഛായ ഭവസ്തദീയവാചാം ധൃതസർഗരസോ നിസർഗരമ്യം ഭഗവം സ്ത്വാമയുധം സമാസിഷേവേ.
ഗരുഡോപരി കാളമേഘകമ്രം വിലസത്കേളി സരോജപാണിപത്മം ഹസിതോല്ലസിതാനനം വിഭോ ത്വം വപുരാവിഷ്കുരുഷേ സ്മഃ കർദമായ സ്തുവദേ പുളകാവൃതായ തസ്മൈ മനുപുത്രീം ദയിതാം നവാപി പുത്രീ കപിലം ച സുതം സ്വമേവ പശ്ചാത് സ്വഗതിം ചാപ്യനുഗൃഹ്യ നിർഗതോ ഭൂ സമനുഷദരൂപയാ മഹിഷ്യ ഗുണവത്യാ സുദയാ ച ദേവഹൂത്യാം ഭവതീരിത നാരദോപദിഷ്ടാ സമഗാത് കർദമമാഗതി പ്രതീക്ഷം മനുനോപഹൃതാം ച ദേവഹൂതിം തരുണീരത്നമവാപ്യ കർദമോസൗ ഭവദർച്ചന നിർവൃതോപി തസ്യാം ദൃഢശുശ്രൂഷണയാ ദധൗ പ്രസാദം പുനസ്ത്വദുപാസന പ്രഭാവാത് ദയിതാ കാമകൃതേ കൃതേ വിമാനേ വനിതാകുലസങ്കുലോ നവാത്മാ വ്യഹരദ്ദേവ പഥേഷു ദേവഹൂത്യാ ശതവർഷമധവ്യതീത്യ സോയം നവകന്യാ സമവാപ്യ ധന്യരൂപാ വനയാനസമുദ്യതോപി കാന്താഹിതകൃത്വത് ജനനോത്സുഗോന്യവാത്സീ നിജഭർതൃഗിരാ ഭവന്നിഷേവാ നിരതായാം അധ ദേവദേവഹൂത്യാം കപിലസ്ത്വമജായഥാ ജനാനാം പ്രഥയിഷ്യൻ പരമാത്മതത്വവിദ്യാം വനമേയുഷി കർദമേ പ്രസന്നേ മദസർവസ്വമുപാദിശൻ ജനന്യൈ കപിലാത്മകവായുമന്ദിരേശ ത്വരിതം ത്വം പരിപാഹി മാം ഗദൗഘാ. സർവം ശ്രീകൃഷ്ണാർപ്പണമസ്തു.